السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہو؟ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں انتہائی بوجھل دل سے، انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانیہ ہے۔ لیکن اس تکلیف کی حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نیگیٹو خبریں، مختلف خبریں، غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں۔ میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے، اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو، ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو یہ فاقہ نہ ہوا۔ اور آج کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے، اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی، اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جا رہی ہے، کوئی دشمنی تھی، کسی نے حملہ کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر تھی، اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، بڑی افسوس اور ناگہانی خبر سن کر دل بڑا رنجیدہ ہوا، اور بہت افسوس ہوا یہ خبر سن کر کہ عالم اسلام کے بہت بڑی شخصیت، اور جن کے ذریعے سے اللہ نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو راہ راست پر آنے کا ذریعہ بنایا، اور لوگوں کی ہدایت کا اللہ نے جنہیں ذریعہ بنایا، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ادام اللہ فیوزہ وطال عمرہ، اللہ تعالی حضرت کے سائے کو اس امت پر تا دیر تک قائم اور باقی رکھے، اور حضرت کے فیوز کو پورے عالم اسلام اور پوری دنیا میں عام اور تام فرمائے۔ کہ جن کے بیٹے کے انتقال کی خبر پہنچی، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے 2 فرزند ہیں۔ ایک وہ جن کو آپ سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہوں گے، اور جن کا نام حضرت مولانا یوسف جمیل صاحب ہے، اور ایک اور لڑکے ہیں جن کا نام عاصم جمیل بتلایا گیا ہے۔ کل یہ خبر پہنچی ہے کہ ان کا جو ہے انتقال ہو چکا ہے۔ اب سوشل میڈیا ہے، بہت ساری خبریں غلط بھی چلتی ہیں، صحیح بھی چلتی ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے افواہوں کی باتیں کی، غلط بیانی کی، غلط ریکارڈ کروائے۔ کسی نے کہا کہ مولانا کی پرانی کسی سے دشمنی تھی، انہوں نے بدلہ لیا ان کے بیٹے کو قتل کر کے۔ کسی نے کہا کہ گارڈ نے قتل کیا، کسی نے کہا کہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ تو چلیے آج ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ تو محترم ناظرین، اصل حقیقت یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے جو یہ دوسرے فرزند ہیں جناب عاصم منیر صاحب، یہ جو ہے کئی دنوں سے ڈپریشن کے بیمار چل رہے تھے، اور کئی مہینوں سے ان کی اس بیماری کا علاج بھی کیا جا رہا تھا، اور بہت سارے انہیں الیکٹرک شاک بھی دیے جا رہے تھے
ताकि वो उस बीमारी से छुटकारा पा सके। अब ये बीमारी क्या होती है, कैसे आदमी के अंदर काम करती है, ये आप डॉक्टरों के राय और मशवरों से पूछ सकते हैं। आज आपके सामने सही मालूमात पहुंचाने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। तो कल पूरा घर मौलाना का किसी फंक्शन में या किसी काम से बाहर चले गए थे, तो ये जो जनाब आसिम जमील साहब जो थे वो अकेले घर में ही रहते थे। कल उनको अचानक ये हुआ कि वो अपने गार्ड को बुलाते हैं और उसके हाथ से उसकी गन छीन लेते हैं और अपने आप के सीने पर गोली मार लेते हैं। तो बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर, ये देखकर। लेकिन मैं आप सोशल मीडिया के नाज़रीन से ये कहना चाहता हूँ कि आप हर ख़बर को जब तक उसकी तहक़ीक़ ना हो जाए ऐसी अफवाहें ना फैलाएं कि सामने वाला आदमी रंजीदा हो जाए, दिल बर्दाश्ता हो जाए। सामने वाला इंसान जिसके मुताल्लिक आप गलत अफवाहें, गलत ख़बरें फैला रहे हैं, वो आपकी इन गलत अफवाहों और ख़बरों की वजह से वो बेचारा अंदर से टूट ना जाए। आप किसी के मुताल्लिक ये चीज़ें ना करें, इसकी शरीयत ने बिल्कुल इजाज़त नहीं दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि ए नबी जी, जब आपके पास कोई ख़बर पहुँचे तो आपकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि आप उस ख़बर की तहक़ीक़ करें, फिर उसके बाद कोई फ़ैसला सुनाएं। तो आप सोशल मीडिया के नाज़रीन से कहना चाहते हैं कि आप कोई गलत ख़बर ना फैलाएं। हकीकत यही है जो अभी मैंने कहा कि उन्होंने अपने गार्ड को बुलवाया और उसके पिस्तौल को, उसके गन को छीना और अपने सीने पर गोली मार ली। ये एक तरह की बीमारी होती है जिसे डिप्रेशन कहा जाता है, और ये बहुत महीनों से इन जनाब शहीद होने वाले आसिम मुनीर साहब, इसके आसिफ जमील साहब इसके शिकार थे। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे, इनके बाल इनके दर्जात को बुलंद फरमाए और जन्नतुल बक़ी में और जन्नतुल फ़िरदौस में इन्हें आला मकाम अता फ़रमाए। लेकिन मोहतरम नाज़रीन, अभी आपके सामने यही ख़बर निकल कर आई है जो मैंने अभी आपको बतलाई है। यही ख़बर निकल कर आई है और यही वाक़या हुआ है। कोई किसी ने हमला नहीं किया है, कोई किसी ने अपनी दुश्मनी नहीं निकाली है, बल्कि मौलाना तो हमेशा प्यार का, मोहब्बत का, एक दूसरे की भाईचारगी का, ये मौलाना के हर बयान में यही हमें मिला है। तो लाखों करोड़ों लोग इनके फ़ैन हैं, इनके व्यूवरशिप हैं मिलियनों में, तो इनके साथ में किसकी दुश्मनी हो सकती है। तो मोहतरम नाज़रीन, हम बस इस गम के मौके पर और इस दुख भरे मरहले पर हम हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब अदामल्लाहु फ़ुयूज़हुम के साथ खड़े हैं। उनके इस दुख में, उनके इस गम में हम भी बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला हज़रत को सब्र जमील अता फ़रमाए और हिम्मत और हौसला अता फ़रमाए। उनकी पूरी फ़ैमिली को इसका नियामुल बदल अता फ़रमाए, और जो ये वाक़या और हादसा हुआ है आइंदा इस तरीक़े से किसी के साथ में ना हो, हम ये भी दुआ करते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, आप भी उस शहीद होने वाले जनाब आसिम जमील साहब के लिए दुआए मग़फ़िरत करें, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ मांगें, और अल्लाह के हुज़ूरी में पेश होने के मौके पर वो साबित कदमी के साथ खड़े रहें। तो इस सिलसिले में आप उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं करें। गलत अफवाहों में ना पड़ें और गलत बयानियों में ना लगें, गलत चीज़ें रिकॉर्ड ना कराएं ताकि गलत बातें माशरे में ना फैलें। तो हम हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब अदामल्लाहु फ़ुयूज़हुम की फ़ैमिली के गम में और उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला उनकी बाल मग़फ़िरत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।